Hi students, welcome to Sri NRA College. ఈరోజు మన క్లాస్లో we are going to discuss the second day topic, namely electrostatics. నన్ను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎందుకంటే దీని బేసిస్ మీదే ఇంజనీరింగ్లో మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో కాబట్టి పర్టికులర్గా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్కి ఇది చాలా యూస్ఫుల్. సో కాబట్టి మీరు బేసిక్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఫైన్. So let us understand some basic ideas of electrostatics. I am just taking you through some basic scenarios, like some of the basic definitions and what is exactly electrostatics, right? Let us start. What is electrostatics? The name itself tells nana. Electrostatics ante normal ga mana charge ane maata gurinchi vinuntam. So alanti charges, different types of charges we have kada. Aithe when you look at the interaction between some stationary electrical charges లేదా charged particles, so the interaction between stationary charges or stationary charged particles is termed as electrostatics. So kabatti you know very well, so dynamics ante is different from statics. So stationary charges మాత్రమే తీసుకుని వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం డీల్ చేసే చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అన్ని దే ఆర్ స్టేషనరీ, దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. Because the other thing is something different, like when charges are in motion, they constitute electric current. కాబట్టి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే పేరుతో దీని యొక్క నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ వీ స్టడీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ కాల్డ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. కాబట్టి యాజ్ ఫర్ యాజ్ దిస్ చాప్టర్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్, fine. So we are only going to deal with electrostatics, that is stationary interaction between stationary charges, fine. Kabatti electrostatic deals with what? It deals with attractive and so whenever I say it is interaction, it can be attraction, it can be repulsion. Kabatti charge యొక్క basic definition చూస్తే charge in one way we can define like it is the excess or deficiency of electrons, because basically charge carriers are either electrons or protons. So obviously the excess or deficiency results in positive charge or negative charge kada. Now deentlo importantly what we are going to study is, first thing we start with Coulomb's law of electrostatics. Now Coulomb actually he is a scientist who has done several experiments with charges, and finally he put forth his experiments in the form of an important law called that is Coulomb's law of electrostatics. So we are going to see that to understand, and then next what we are going to see, I am just giving you an overview what we are going to see. The nature of, because we have two types of charges, positive and negative charges, we are going to see the characteristics of charges. There are so many characteristics or properties of charges, because charges are basically two kinds. One is positive charge and negative charge. Now when I told you, so whenever an atom has excess of electrons, it can give away some of the electrons and can become positively charged. Similarly, on the other hand, if an atom is in deficit of electrons, then it can access some electrons. So by being an acceptor, so it can be a negatively charged particle, right? Or negatively charged one, right? So kabatti దీని ఇంకో రకం కూడా చెప్పొచ్చమ్మా. So when it has got excess electrons, so దాన్ని నాట్ ఓన్లీ వీ కెన్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్ చార్జ్, ద వే యూ పర్సీవ్ ద థింగ్స్, మీరు ఎలా చూస్తే అట్లా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే తెచ్చుకున్నప్పుడు దానికి ఉండాల్సిన ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు వస్తాయి, అది తీసుకొచ్చినప్పుడు అవుతాయి. కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ చార్జ్ రాదర్ దాన్ పాజిటివ్ చార్జ్. కాబట్టి ఇక్కడ బేసికలీ బై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ చార్జ్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్సీవ్ ద థింగ్స్ కదా. నెక్స్ట్ వన్, in the same this one unit or section, we are going to look at different types of charges and charge distributions. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ ఒక క్లాస్లో ఉన్నారో అండ్ వెన్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ హౌ మెనీ రోస్ అండ్ ఇన్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇక్కడ కూడా అంతేనమ్మా. ఒక ఛార్జ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తే ఆ ఛార్జ్లో రకరకాల ఛార్జెస్ ఉంటాయి. లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ ఛార్జ్, ఎక్కడైతే మొత్తం టోటల్గా ఛార్జ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అయితే కాన్సన్ట్రేట్ అయితే దాని పాయింట్ ఛార్జ్ అని. లేదు ఒక లైన్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే, ఎలా అయితే స్టూడెంట్స్ ఒక రోలో కానీ ఒక కాలమ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారో, ఒక లైన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ ఛార్జ్. అండ్ ఒక సర్ఫేస్ ఒక ఏరియాలో కనుక డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ ఆర్ ఏరియల్ ఛార్జ్. అండ్ ఒక వాల్యూమ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ కదా. నా కాబట్టి ఎలా అయితే స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారో,
ఒకసారి స్టూడెంట్స్ అంటూ క్లాస్లో ఉంటే హౌ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్, చార్జ్ ఆల్సో గెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ over a line along the length of a line, or it can be distributed along the surface or area, or finally it can be distributed over a volume. Accordingly, we have three types of charge distributions. Kabatti linear charge distribution, surface charge distribution, and volume charge distribution. Kabatti vaati yokka density, we are going to look at their corresponding densities, linear charge density ani, surface charge density ani, volume charge density ani. So ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. Then you can proceed to the next thing. అలాగే the other thing that we are going to see is electric field intensity. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, అసలు కనబడుతుందా ఫీల్డ్ లేదు, డెఫినేషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనే దానికి మీనింగ్ ఎప్పుడు, ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఎఫెక్ట్. Fine. As such, can you really see electric field or electric lines of force? No. They are only imaginary lines. Kada? So, kabatti, it is only an effect. So, therefore, we are going to see that effect called electric field, and of course, its intensity at a point. Fine. Kabatti, electric field ante enti? Field yok intensity. So, what is intensity of electric field? That's we are going to see in a special case. And the expression for the electric field intensity due to point charge, or you can also see for line charge, surface charge, and volume charge. Chuddam amma. Inka, we are also going to see Gauss law, one of the important laws which relates flux and electric field intensity. Ada flux and charge enclosed. Kabatti electric flux లేదా electric lines of force ki charge enclosed, లోపల ఎంత ఛార్జ్ ఉంది, ఎంత ఛార్జ్ వల్ల ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేదా ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది, ఈ ఫ్లక్స్కి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఈ రెండు పర్మిటివిటీతో ఎలా రిలేట్ అయినాయి చెప్పేదాన్ని గాస్లా అంటాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్లా. ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీరు మా ఇంజనీరింగ్లో పర్టికులర్లీ యూ కెన్ డూ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ సమ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ ఐఐటి యాజ్ వెల్. కాబట్టి గాస్లా ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఇట్స్ ఎ బేసిక్ సింపుల్ రిలేషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్లీ we are also going to see, these four topics let us understand in detail, and then we can move on to the others, right? So kabatti ee particular session lo we are going to see only these basic things and try to understand the concept of electrostatics. Malli chuddam amma. Electrostatics, you know very well. So electricity, static electricity or electrostatics, that deals with the it is the study of the charges, it is the study of the interaction between stationary, that is electrically stationary charged particles. కాబట్టి అవి కంపల్సరీగా ఏవైతే రెస్ట్లో ఉన్నాయో, కదలకుండా ఉన్నాయో ఆ చార్జెస్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. లేదు, చార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయంటే దే కన్స్టిట్యూట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. కాబట్టి అసలు చార్జెస్ ఎన్ని రకాలు? ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్. కాబట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని చార్జ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, పాజిటివ్ చార్జెస్ ఏం చేసుకుంటాయి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ చార్జెస్, దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్. ఆపోజిట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్, దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో కాబట్టి దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్. అలాగే చార్జ్ యొక్క క్వాంటైజేషన్ అంటాం. సో చార్జ్ మనం కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అలా ఎన్నో వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చార్జ్, అది మాట్లాడదాం, రైట్? సో కాబట్టి టైం బీయింగ్ ఫస్ట్ వీ స్టార్ట్ విత్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కూలుమ్స్ లా. కాబట్టి కూలుమ్స్ లా ఈజ్ బేసికలీ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్, that is it can be attraction or repulsion between between positive and negative electric charges kada. So we are going to see the force of attraction or repulsion between two particularly stationary charges. Coulomb's law annitiki apply avutunda sir ante we cannot kanana, that is applicable to only stationary charges and of course some point charges also. Fine. Now you see, first one we talk about Coulomb's law of electrostatics. You see there one, just I am taking yeah. Now as you see, Coulomb's law, నేను ఏం చెప్పానమ్మా, కులూంబ్ అనే సైంటిస్టు he worked on different charges. సో కాబట్టి ఆయన ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే హీ టుక్ సెవరల్ చార్జెస్, సమ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. కొంతసేపు 5 మైక్రో కులూమ్స్ అనుకోండి, లేదా 5 కులూమ్స్ అనుకోండి, ఒక +5 కులూమ్ లేదా -3 కులూమ్, రైట్? లైక్ దట్ హీ హాస్ టేకెన్. అలాగే సేమ్ +3 అదర్ కులూమ్స్ లైక్ +2 కులూమ్,
minus 4 coulomb. So like that, he has taken some positive and negative charges and he has seen the force of interaction between them. Kabatti ఆయన చేసిన experiments basically he has taken several charges. Now what he observed out of his experiments is, he has observed that this force of attraction, I mean basically you call it as interactive force, electrostatic force. It can be attractive, it can be repulsive. ఎప్పుడు అట్రాక్టివ్ అవుతుంది? ఆపోజిట్ చార్జెస్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతుంది. బికాజ్ యూ నో దట్ యూ సీ హియర్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇట్ యాక్ట్స్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ కదా. కాబట్టి రెండు ఛార్జీలు రెండు ఆపోజిట్ ఛార్జీలు కాబట్టి ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ సేమ్ ఛార్జెస్ దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్, రైట్, లైక్ ఛార్జెస్. కాబట్టి యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎయిదర్ అట్రాక్టివ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రిపల్సివ్. సార్ ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే వాట్ హీ అబ్జర్వ్డ్ ప్రాక్టికలీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద చార్జెస్ యూ టేక్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది చార్జెస్. మీరు ఏ చార్జెస్ అయితే తీసుకున్నారు, ఇక్కడ 5 coulombs అనండి, -4 coulomb అనండి, మీరు ఏ చార్జెస్ అయితే తీసుకున్నారో వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ మీద డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే మీరు తీసుకునే చార్జెస్ వాల్యూస్ పెంచుకుంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెంచితే ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ. ఓకే సార్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ రెండు ఛార్జెస్ ఏవైతే మనం తీసుకుంటున్నామో వాటి యొక్క మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలి సార్? దీని సెంటర్ నుంచి దీని సెంటర్ వరకు. మీరు అడగచ్చు అసలు ఐసోలేటెడ్ ఛార్జెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయంటే నన్ను ఐసోలేటెడ్ ఛార్జెస్ నెవర్ ఎవర్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, మీరు ఎలా అయితే మ్యాగ్నెటిజంలో ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుని బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుని దాన్ని కట్ చేస్తే ఎన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రతిసారి మళ్ళీ ఇంకొక మ్యాగ్నెటే తయారయ్యేట్టు దానికి 2 పోల్స్ ఉండేట్టు ఇక్కడ కూడా ఐసోలేటెడ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఉండవు. ఎక్స్క్లూజివ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎక్స్క్లూజివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ థియరిటికల్ డెవలప్మెంట్ వీ కెన్ జస్ట్ టేక్, రైట్. సో కాబట్టి టైం బీయింగ్ యూ జస్ట్ టేక్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఒక దాన్ని Q1 అన్నానమ్మా, ఇంకో దాన్ని Q2 అన్నాను. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చూద్దాం. కాబట్టి ఫస్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఈ చార్జెస్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది కూడా వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ మీద డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటమ్మా అంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఫైన్. ఓకే, వాటర్ ఇట్ మే బి దే ఆర్ వెదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సింప్లీ బై టేకింగ్ ఏమవుతుంది ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ. కాబట్టి దీన్ని ఇలా రాయటం కంటే కూడా ఐ హ్యావ్ టు రైట్ మెన్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రపోర్షనాలిటీ. ఫైన్. మీరు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ రైటింగ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆల్ఫా. సో కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్. యూ సీ హియర్ ప్రపోర్షనాలిటీ, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్ఫినిటీ, ఫైన్, అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ దిస్. So kabatti that is how you need to be very careful while expressing, fine, these things, symbols. Now kabatti force is directly proportional to the square of the distance between them. అంటే ఆయన ఏం చేశారంటే హీ హాజ్ సీన్ దట్ ఛార్జెస్ని గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ డిస్టెన్స్ తగ్గించుకుంటూ తర్వాత పెంచుకుంటూ పోతే ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సో తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెరుగుతోంది అండ్ పెంచినప్పుడు డిస్టెన్స్ పెంచినప్పుడు యూసీ తగ్గించినప్పుడు పెరుగుతోంది, డిస్టెన్స్ పెంచితే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తగ్గుతోంది. అది కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. కాబట్టి బేసికలీ హీ హ్యాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ దీస్ 2 things. ఫైన్. అయితే ఇప్పుడు ఏంటి సార్, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఒకేసారి పిక్చర్లో పెడితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండింటిని ఒకే ఈక్వేషన్ లేదా ఒకే దాంట్లో పెడితే నన్ను ఇది ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2/r² అంటాం, అంతే కదా. ఫైన్. F ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2/r². లెట్ మీ టేక్ అనదర్ దిస్ వన్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ విజిబుల్. ఫైన్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్స్ అగైన్, ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ and force is directly proportional లేదా inversely proportional to the square of the distance between them. R అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. R అనుకోండి, D అనుకోండి. సో కాబట్టి D రాస్తే D² అని రాస్తాం, అంతమించి ఏం లేదు. కాబట్టి F ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది చార్జెస్. ఈ చార్జెస్ మనం తీసుకునే రెండు నార్మల్గా పాయింట్ చార్జెస్ అవ్వాలమ్మా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టేషనరీ చార్జెస్. కాబట్టి బికాస్ కులూమ్స్ లా ఈజ్ బేసికలీ ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఓన్లీ, సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్, అజ్యూమింగ్ దట్ దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అదర్ రిలేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఒకే దాంట్లో పెడితే F ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2/r². రెండింటిని ఒకే ఈక్వేషన్లో రాశాను.
సార్ ఓకే సార్ ఫైన్, మీరు ప్రపోర్షనాలిటీ అంటున్నారు, మాకు అలా కాదండి, ఎగ్జాక్ట్గా క్వాంటిఫై చేసి చెప్పండి సార్, ఎంత డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నారు, ఎంత డిపెండ్ అవుతుంది అని అడిగినప్పుడు నేను ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి నేను ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. సో కాబట్టి Q1 Q2/R². సార్ మీరు ప్రపోర్షనాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నారు, ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ప్రపోర్షనాలిటీ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇన్ ఈక్వేషన్ సింబల్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ K టైమ్స్ ఆఫ్ Q1 Q2/R². ఈ K అనేది ప్రాక్టికల్గా వాట్ హీ ఫౌండ్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ K ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ టు బీ, యు సీ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ K, that so-called constant of proportionality is observed to be 1/4π-epsilon. What is that value? 1/4π-epsilon. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1/4π-epsilon. ఎప్సిలాన్ అనే సింబల్ ఇలా రాస్తే దీన్ని we call it as epsilon. EPSILON. ఎప్సిలాన్ అనే సింబల్ అన్నది. కాబట్టి 1/4π-epsilon అనేది దట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ K. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం కాల్డ్ పర్మిటివిటీ. ఏంటమ్మది ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి? పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. ఏంటి సార్ ఈ పర్మిటివిటీ? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎబిలిటీ టు జస్ట్ పర్మిట్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, అంతే. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఈజ్ డన్. పర్మిటివిటీ ఏంటి? ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ పర్మిటివిటీ. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ. PRMITTIVITY. పర్మిటివిటీ. ఫైన్. సో కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం దట్ వీఆర్ టేకింగ్. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్కి వెళ్తే ఈ పర్మిటివిటీ రెండు రకాలుగా ఉంటుందమ్మా. ఒకటి పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్, ఈ ఫ్రీ స్పేస్ లేదా ఎయిర్ లేదా వ్యాక్యూమ్, ఫ్రీ స్పేస్ అనే మాట వచ్చినా, ఎయిర్ అని వచ్చినా, వ్యాక్యూమ్ వచ్చినా పేలోనే కనబడుతోంది వ్యాక్యూమ్ లేదా ఎయిర్. వీటన్నిటి యొక్క పర్మిటివిటీని నార్మల్గా ఎప్సిలాన్ సబ్స్క్రిప్ట్ 0తో చూపిస్తాం. సమ్ సింబల్ 0 లేదా O, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటాం, సింప్లీ ఎప్సిలాన్ నాట్. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఎప్సిలాన్ నాట్ రాస్తున్నామో దాని మీనింగ్ ఏంటంటేనమ్మా పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. పర్మిటివిటీ పేర్లోనే ఉంది, ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు పర్మిట్. ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు పర్మిట్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అసలు లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈ మీరు చూడండి ఒకసారి, మనం ఏ మీడియంలో తీసుకుంటున్నాం? ఈ రెండు ఛార్జెస్ ఒక మీడియంలో తీసుకుంటున్నాం కదా. మరి ఇక్కడో ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడో ఛార్జ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఛార్జెస్ ఉన్నాయో ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ మీరు అది చూస్తే, ఛార్జెస్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్లో పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నుంచి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బయటికి ఎమనేట్ చేయబడతాయి, అంటే బయటికి పంపించబడతాయి. నెగిటివ్ ఛార్జ్లోకి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని దాంట్లోకి నో యాక్చువల్లీ దే విల్ బి ఎండింగ్ ఎట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దే విల్ బి ఆరిజినేటెడ్ ఎట్ they will be originating at positive charge and they will be terminated at నెగిటివ్ ఛార్జ్. కాబట్టి దీంట్లోంచి స్టార్ట్ చేయబడతాయి, దీంట్లోకి ఎండ్ చేయబడతాయి. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యొక్క మీరు చూస్తే లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనే దాని యొక్క నేచరు అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నెగిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అదే మళ్ళీ దీని కరస్పాండింగ్ ఎనలాగి మ్యాగ్నెటిజంలో నార్త్ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అలాంటిదే ఈ రెండు ఎప్పుడు కంపేరబుల్. ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఆర్ ఆల్వేస్ కంపేరబుల్. ఫైన్. కాబట్టి ఎనలాగి అంటాం. సరే, ఇప్పుడు ఏ మీడియం అయితే మనం తీసుకున్నామో, ఏ మీడియంలో అయితే మనం ఈ ఛార్జెస్ పెట్టామో ఆ మీడియం ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, దాన్ని పర్మిటివిటీ అంటున్నాం. సో కాబట్టి పర్మిటివిటీ ఈజ్ ఎబిలిటీ టు పర్మిట్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. మనం తీసుకునే మీడియం కనుక ఎయిర్ లేదా వ్యాక్యూమ్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్, దాంట్లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిర్ అంటే మీకు తెలుసు, వ్యాక్యూమ్ అంటే శూన్యం తెలుగులో, ఫ్రీ స్పేస్ అంటే వేర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫైన్. సో కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ నేమ్ దెమ్ ఇట్ యాజ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది పక్కన, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఈ పర్మిటివిటీ అనేది ఏదన్నా మీడియంకి మాట్లాడతాం. యూ టాక్ పర్మిటివిటీ ఫర్ ఎనీ మీడియం. ఈ పర్మిటివిటీ రెండింటిని డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకటి ఏంటమ్మా, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ టూ టైప్స్. దిస్ పర్మిటివిటీ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. ఏంటి సార్ ఇది? మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే యూ కెన్ జస్ట్ సీ, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ దిస్ థింగ్. 1 minute. I can just erase. Fine. Right. So we are talking about Coulomb's law, right? I'm writing once again Coulomb's law.
కాబట్టి నౌ యూ సీ పర్మిటివిటీ ఎప్సిలాన్, permittivity is what? Epsilon. Permittivity is equal to permittivity of free space into relative permittivity. రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అమ్మా. క్లాస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఒక రిలేటివ్ మార్క్స్ ఎలా అయితే మనం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు, రిలేటివ్ మార్క్స్ ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ మార్క్స్ తీసుకుని క్లాస్లో టాపర్తో పోల్చుకుంటే ఎలాగైతే రిలేటివ్ మార్క్స్ చెప్పచ్చో, ఇక్కడ కూడా ఒక మీడియం యొక్క రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ కావాలి అంటే దాన్ని ఆ మీడియం యొక్క పర్మిటివిటీని ఆ ఫ్రీ స్పేస్ పర్మిటివిటీతో డివైడ్ చేస్తే, కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కాబట్టి రిలేటివ్ టు వాట్? రిలేటివ్ టు ఫ్రీ స్పేస్. కాబట్టి రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎనీ మీడియం. కాబట్టి ఆ మీడియం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఎర్బిట్ చేసి, దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ కదా. ఏమన్నా నేను? ఎబిలిటీ టు పర్మిట్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రీ స్పేస్ క్యారెక్టరిస్టిక్తో, అదే క్యారెక్టరిస్టిక్తో రిలేటివ్ కంపేర్ చేస్తే, కాబట్టి ఒక మీడియం ఎలా పర్మిట్ చేస్తుంది డివైడెడ్ బై ఫ్రీ స్పేస్ ఎలా పర్మిట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ క్లాస్లో టాపర్ లాంటిది. సో క్లాస్లో టాపర్ మార్క్స్తో పోల్చుకుంటే మన ఒక మీడియం, ఒక స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ని ఎలా అయితే రిలేటివ్ మార్క్స్ అంటామో, ఇక్కడ కూడా ఈ మీడియం యొక్క రిలేటివ్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం బై పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్. కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే కానీ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ సో కాబట్టి రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ టు వాట్? రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. కాబట్టి పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం బై పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. క్లియర్ ఆన్ దిస్? వెరీ మచ్ క్లియర్. నౌ సో కాబట్టి ఇప్పటిదాకా కాబట్టి ఎప్సిలాన్ కనబడిందంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ రాయాల్సిందే. అయితే ఇప్పుడు సార్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంత సార్ అని అడిగారు అనుకో అమ్మా, లేదా మీడియం ఎయిర్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్ లేదా వ్యాక్యూమ్, అప్పుడు నేను ఏమేమో చెప్పాలి? పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ బై పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. రెండు ఒకటే. సో కాబట్టి ఎయిర్ లేదా వ్యాక్యూమ్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్ కదా. సో రెండు ఒకటే కాబట్టి దీని వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో కాబట్టి దీన్నే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ సో దట్ ఈజ్ 1. వాట్ ఈజ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ ఫ్రీ స్పేస్? 1. అయితే నో యూ జస్ట్ సీ హియర్. కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఆర్. మనం తీసుకునేది, మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎయిర్లో తీసుకుని చేస్తుంటే వ్యాక్యూమ్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్లో, ఫైన్. అప్పుడు నానా ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ. ఇది ఇంపార్టెంట్ రిలేషను. దీన్ని మీరు ఒకసారి బ్రాకెట్లో ఒక బ్లాక్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటే, సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే టైమ్స్ అన్నాం. కే అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? 1/4π ఎప్సిలాన్ లేదా ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. Q1 Q2 by R square. This is a force of attraction or repulsion between 2 point charges. అయితే నేను ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ 1. కాబట్టి మనం ఎయిర్ కనుక తీసుకునేట్టయితే వీ కెన్ జస్ట్ ఎండ్ అప్ విత్ 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇదేంటి? ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ జస్ట్ డిస్కస్డ్ ఓన్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. ఇంకా వెక్టార్ నొటేషన్కి వెళ్ళలేదు. ఒకసారి చూద్దాం. సో కాబట్టి ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్. దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అమ్మా. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ 1/4π ఎప్సిలాన్ నాట్ Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇది కులూంబ్స్లా చెప్పేది. కాబట్టి కులూంబ్ ఆయన డిఫరెంట్ చార్జెస్ తీసుకుని దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఫైనలీ పుట్ ఫోర్త్ ఈస్ దన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లా. కాబట్టి వాట్ ఈస్ దట్ లా? స్టేట్ కులూంబ్స్ లా అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్లో. So the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charges taken and is inversely proportional to the square of the distance between them. It is inversely proportional to square of the distance between them. ఈ రెండింటిని ఒకటే దాంట్లో పెడితే Q1 Q2 by R square. ఇప్పుడు ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సార్ ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా ప్రపోర్షనాలిటీ మా వల్ల కాదు, మీరు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పండి ఎన్ని టైమ్స్ డిపెండ్ అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ ఈజ్ రీప్లేస్ బై కాన్స్టెంట్ కాల్డ్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. దాన్ని కొంతసేపు కే అనుకుంటే Q1 Q2 బై ఆర్ స్క్వేర్. కాబట్టి ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కే ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ ఫౌండ్ యాజ్ 1/4π ఎప్సిలాన్. రైట్. కాబట్టి ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద మీడియం కాల్డ్ పర్మిటివిటీ. ఫైన్. నౌ
దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది సార్, అయితే ఫోర్స్ అనేది వెక్టర్ కదండి, మరి ఈ ఫోర్స్ వెక్టర్ కాబట్టి దానికి డైరెక్షన్ చెప్పాలి కదా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే చెప్పారు, మరి దాని డైరెక్షన్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఈ వెక్టార్ నొటేషనే మొత్తం సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ అంతా నడుస్తుంది కాబట్టి. సో వెక్టార్ నొటేషన్లో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎనీవే దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ దెమ్, కాబట్టి ఒక పొజిషన్ వెక్టార్ తీసుకుని వి ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టార్, రైట్. సో అది తర్వాత చూద్దాం. So time being, you understand Coulomb's law in this form. Next one is, now as I told you, characteristics of the charge you observe, positive charge, దాని నుంచి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనే మాట దేనివల్ల వచ్చిందంటే ఛార్జ్ నుంచి బయటికి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కనబడకుండా ఎమనైట్ అవుతాయి కాబట్టి దాని చుట్టూ దా ఫీల్డ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో యూ సీ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇమాజినరీ లైన్స్ కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎప్పుడైతే ఒక ఛార్జ్ ఉందో ఛార్జ్ చుట్టూ దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక లెక్చరర్ ఉన్నారో లెక్చరర్ చుట్టూ నా క్లాస్లో లెక్చరర్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని చుట్టూ దాని సరౌండింగ్స్ లేదా నైబర్హుడ్లో ఉంటుందమ్మా, దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ యొక్క ఎలా ఉంటుంది, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి చూస్తే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి ఫీల్డ్ అంతా ఈ లైన్స్ అన్నీ బయటికి ఎమనేట్ అయ్యి దే ఆర్ ఎమర్జ్డ్ అవుట్. సో దే ఆల్ టర్మినేట్ ఎట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేదా ఫీల్డ్ విల్ బీ ఇన్సైడ్ ఇన్ టు ది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దే విల్ బీ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్. సరే, ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటేనా వన్స్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్ ఈస్ ద రీజియన్ అరౌండ్ ద ఛార్జ్ అప్ టు విచ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ ఫెల్ట్. ఫైన్. నా ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ ఎన్ని రకాలుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు సార్, ఇప్పుడు దాకా మనం తీసుకున్న ఛార్జ్లు ఏంటంటే పాయింట్ ఛార్జెస్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ పాయింట్ ఛార్జెస్. పాయింట్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సార్, see if the entire charge is located at only one point, so these are called as termed as point charges. Point if the ఎలా అయితే మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఒక పాయింట్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని చెప్తున్నాము, ఇఫ్ ద ఎంటైర్ చార్జ్ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఛార్జ్. మీకు తెలుసు మ్యాథ్స్లో పాయింట్ సర్కిల్, సో దేనికైతే డైమెన్షన్ ఉండదో దేనికైతే రేడియస్ 0 ఉంటుందో దాన్ని ఆ పాయింట్నే పాయింట్ సర్కిల్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మా. సో కాబట్టి 2 పాయింట్స్ని మనం పాయింట్ ఛార్జెస్ అంటాం. సరే సార్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఈ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎన్ని రకాలుగా ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు. స్టూడెంట్స్ అంటూ ఉన్నారంటే క్లాస్లో ఎన్ని రకాలుగా కూర్చుంటారు. వాళ్ళు కూర్చుంటే ఒకేసారి అందరూ ఒకటే చోట కూర్చుంటే దాన్ని పాయింట్ ఛార్జ్ అని, వాళ్ళు ఒక లైన్లో చక్కగా నీట్గా కూర్చుంటే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి లైన్ ఛార్జ్ అని, క్లాస్ రూమ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే క్లాస్ రూమ్ అంతా చక్కగా నీట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే రోస్లో కాలమ్స్లో కూర్చుంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ ఆర్ ఏరియా ఛార్జ్, బికాస్ మొత్తం టోటల్ ఏరియాలో కూర్చున్నారు కాబట్టి. లేదు ఏదైనా ఫీట్లు చేస్తే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కూర్చుని కొంత వాల్యూమ్ని ఆక్యుపై చేస్తే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాల్యూమ్ ఛార్జ్. ఫైన్. సో కాబట్టి సో ఇఫ్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ లైక్ దాట్, కాబట్టి అదే లైన్స్లో ఇక్కడ మీరు ఛార్జ్ని కూడా పాయింట్ ఛార్జ్, లైన్ ఛార్జ్, సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ అని యూ కెన్ క్లాసిఫై దమ్. పాయింట్ ఛార్జ్ పేర్లోనే ఉందమ్మా, మొత్తం ఛార్జ్ అని ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయితే దాన్ని పాయింట్ ఛార్జ్ అని. ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్, సో కాబట్టి యూ సీ హియర్ ఒకటే ఛార్జ్, దాని క్యూ అన్నాను ఇక్కడ, చిన్న ఛార్జ్. మన ఛార్జ్ని జనరల్గా ఇట్ ఈస్ 2 టైప్, ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ అని ఒకటి మెయిన్ ఛార్జ్ అని తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఛార్జ్ అనుకుంటే కొంతసేపు, రైట్. ఇక్కడ ఛార్జ్ మొత్తం యూ సీ హియర్ నా ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్, అందుకని దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెన్సిటీ, ఛార్జ్ యొక్క డెన్సిటీ కూడా ల్యాండా అనేతో సింబల్తో చూపిస్తామమ్మా. కాబట్టి సో పాయింట్ ఛార్జ్ ఫస్ట్ ఛార్జ్ కింద తీసుకుంటే, రెండోది వచ్చి లీనియర్ ఛార్జ్ లేదా లైన్ ఛార్జ్. ఎప్పుడైతే వెన్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్, దాని డెన్సిటీని మనం ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ల్యాండా. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నారు అని చెప్తారో పోతే స్టూడెంట్స్ ఒక చోట ఎక్కువ కూర్చోవచ్చు, ఒక చోట తక్కువ కూర్చుంటారు. ఎక్కడైతే ఎక్కువ కూర్చుంటే అక్కడ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, ఎక్కడైతే తక్కువ కూర్చుంటే అక్కడ డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా అంతే, దాన్ని మనం ల్యాండా అని చూపిస్తాం. కాబట్టి సార్ మాకు తెలిసిన అర్థమైంది సార్, దీనికి యూనిట్స్ ఏమి ఉంటాయి. సో ఛార్జ్ డెన్సిటీ కాబట్టి ఛార్జ్ అది కూడా లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ కాబట్టి, అండ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్ కాబట్టి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఈజ్ నాట్ మాస్ బై వాల్యూమ్, ఓన్లీ మాస్ బై లెంత్. కాబట్టి కులూమ్ పర్ మీటర్ బికమ్స్ ది యూనిట్ ఆఫ్
దట్ ఈస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ లాంబ్డా. అలాగే మిగతా రెండోది ఏముంటుందమ్మా, సర్ఫేస్ ఛార్జ్. సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఏరియా తీసుకుని ఆ ఏరియాలో కనుక ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి సర్ఫేస్ ఛార్జ్. మీకు చెప్పాను క్లాస్లో కొన్ని రోస్లో కొన్ని కాలమ్స్లో కూర్చుని చక్కగా ఏరియా ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్ యొక్క ఏరియా మొత్తం కూర్చుంటే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ కూడా ఛార్జ్ అన్నా స్టూడెంట్ అన్నా ఒకటే అనుకోండి కొంతసేపు, ఫైన్. కాబట్టి సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటమ్మా, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ సీ హియర్ నా హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇక్కడ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ లైన్. కాబట్టి పాస్ టు నా చార్జ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డినోటెడ్ హియర్ విత్ ఎ సర్ఫేస్ డెన్సిటీ లాంబ్డా. సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అనేప్పటికీ ఇదేమో లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ నాన్న. ఇప్పుడు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. నో యూ టేక్ వన్ ఏరియా ఆర్ సర్ఫేస్, నో యూ సీ చార్జ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లైక్ దిస్ ఇన్ సమ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికీ దీన్ని మనం వీ నేమ్ ఇట్ యాజ్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, ఇప్పుడు నా కాబట్టి నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఈస్ ఓ పర్టికులర్ ఛార్జ్ వలన మీకు అసలు సార్ ఇదంతా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని చూస్తే మీరు ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ ఉందో ఛార్జ్ దగ్గరే దాని ఏముంటుంది, దాని పక్కనే దాని ఫీల్డ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ఛార్జ్ చోట నుంచి ఒక ఛార్జ్ ఉన్న దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎమనేట్ అయ్యి బయటికి వెళ్తాయి. కాబట్టి మనకి ఒక ఛార్జ్ ఉంది, ఈ ఛార్జ్ వలన ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ బయటికి వెళ్తుంది అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి, ఇవి. కాబట్టి సో ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు అడిగేది బేసిక్గా ఇదే. కాబట్టి వీఆర్ సీయింగ్ ద సెకండ్ టైప్. దీన్ని వచ్చి ఇక్కడ లాంబ్డా అమ్మ, దీన్ని సిగ్మా అంటాం, సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ లేదా ఏరియల్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. దాన్ని సిగ్మా అనే లెటర్తో చూపిస్తాం. సో కాబట్టి దానికి యూనిట్ ఏమవుతుంది, కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఛార్జ్ పర్ ఏరియా, ఛార్జ్నేమో కూలుంబ్స్లో, నేను చెప్పాను ఇందాక కూలుంబ్ అనే సైంటిస్ట్ ఛార్జెస్ మీద వర్క్ చేశాడని. కాబట్టి ఏరియానేమో మీటర్ స్క్వేర్లో చూపించుకుంటే దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ బికమ్స్ ది ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. సెకండ్ టైప్ మీరు చూస్తే క్లియర్ కనబడుతోంది. ఈ ఛార్జ్ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫైన్. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం కట్టచ్చు, మీకు కట్టచ్చు. దీని యొక్క డెన్సిటీ తెలిస్తే ఎలా అయితే క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ అంతా ఒక చోట కూర్చుంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ కింద, స్టూడెంట్స్ పల్స్గా కూర్చుంటే డెన్సిటీ తక్కువ కింద చెప్తాం మనం. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద నెట్ అవుట్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత నాయిస్ వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ బాగా దగ్గర కూర్చుంటే ఎక్కువ నాయిస్ బయటికి లిబరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే. సో కాబట్టి వెన్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, సో వాట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అలాంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా. సో కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ కట్టచ్చు. వాడు ఇచ్చింది మీకు దీన్ని ఇస్తే చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే దట్ ఈస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఇస్తే చార్జ్ కట్టచ్చు, ఫైన్. కాబట్టి చార్జ్ డెన్సిటీ ఇస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యూ సీ హియర్ ఇక్కడేమో లైన్ చార్జ్, సింప్లీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాడు, ఐ థింక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్. dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ డిఎల్. ఇప్పుడే చెప్పాను లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq బై డిఎల్, కూలుంబ్స్ పర్ మీటర్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అమ్మ దాన్ని. కాబట్టి dq నుంచి q రావాలనుకో అమ్మ, dq అంటే డిఫరెన్షియల్ ఛార్జ్, చాలా చిన్న మైన్యూట్ ఛార్జ్ని dq అంటాం. కాబట్టి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈ క్యూని ఏమొస్తా ఇలాంటి వాటి చిన్న చిన్న ఛార్జీలన్నింటినీ కలుపుకుంటే మనకు ఎలా అయితే టోటల్ ఛార్జ్ వస్తుందో పెద్ద ఛార్జీ, దాన్నే ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం, అంత మించి ఏం లేదు. కాబట్టి ఈ క్యూ వాల్యూ కావాలంటే ఈ చిన్న చిన్న ఛార్జీలన్నింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం dq అంటున్నాను. సో dq అంటే నాకు తెలుసు ఆ రో డిఎల్ అని. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రో డిఎల్ లేదా లాంబ్డా డిఎల్. సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యువర్ సే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లాంబ్డా డిఎల్, అంతవరకు తీసుకోండి. కాబట్టి చిన్న ఛార్జ్ వలన యు సీ హియర్ చిన్న dq అనే ఛార్జ్ వలన ఫైన్. కాబట్టి మీరు ఏదైనా లీనియర్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటే దాని మీద ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ మీకు తెలిస్తే, లాంబ్డా తెలిస్తే, మీకు ఇండైరెక్ట్ క్యూ కట్టాలి అంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి తెలుసు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq బై డిఎల్ అని. సో కాబట్టి dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ డిఎల్ అని. సో ఇలాంటి dqలన్నింటినీ ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ వాల్యూ, డిఫరెన్షియల్ మీన్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్. కాబట్టి సో ఇలాంటి మీరు మామూలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చేసుకెళ్తాం. ఇలాంటి ఛార్జ్ని పీసెస్ చేస్తే dqలు వస్తాయి, dqలన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే q వస్తుంది. కాబట్టి q కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dq, దాన్నే లాంబ్డా ఇంటూ డిఎల్ అంటాం. సరే,
నా అలాగే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఇవ్వచ్చు నాన్న. సో చార్జ్ బై ఏరియా క్యూ బై ఏ లేదా డిక్యూ బై డిఏ మీరు ఏదన్నానండి. కాబట్టి యూనిట్స్ వచ్చి కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అలాగే మూడో దాన్ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. కాబట్టి చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎన్ని రకాలు, చార్జ్ డెన్సిటీలు కూడా అన్ని రకాలు. కాబట్టి లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇంటూ డిఎల్, సర్ఫేస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ డిఎస్. కాబట్టి ఇక్కడ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని డిఏ అనొచ్చు లేదా డిఎస్ అని కూడా అనొచ్చు. కాబట్టి ఇది రో కాబట్టి ఇది సిగ్మా కాబట్టి డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ డిఎస్. సో సెకండ్ వన్ ఈ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ డిఎస్. అలాగే మూడో దాన్ని వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్లాష్ డెన్సిటీ. సో దాన్ని మనం రో అనే సింబల్తో చూపిస్తాం. రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై డివి. సో కాబట్టి డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ డివి. అండ్ ఫైనలీ వి గెట్ రో అంటే ఏంటమ్మా వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ, సిగ్మా అంటే ఏంటి సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. కాబట్టి ఎన్ని రకాల చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి, వాటి కరస్పాండింగ్ డెన్సిటీ ఎంత. లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అయితే ఓన్లీ చార్జ్ పర్ లెంత్, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అయితే చార్జ్ పర్ ఏరియా, వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అయితే చార్జ్ పర్ వాల్యూమ్. కాబట్టి యూనిట్స్ దీనికి ఒక్కదానికే కూలుంబ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్, మిగతా దానికి కూలుంబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఒకదానికి, కూలుంబ్ పర్ మీటర్ ఒకదానికి ఉంటాయి. సో దాన్ని డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో చూద్దాం. నో లెట్ us now come to ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సార్ ఒకసారి ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రైట్, ఒక పాయింట్ ఛార్జ్, రెండు పాయింట్ ఛార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం, ఒక ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఉందో దాని చుట్టూ దాని నైబర్హుడ్ లేదా దాని యొక్క నైబర్హుడ్ లేదా దాని చుట్టూ ఏముంటుంది ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఫైన్. సో కాబట్టి దాని సరౌండింగ్స్లో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దేర్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ ఫీల్డ్ ఓవర్ దేర్. అక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఎలా అయితే క్లాస్ రూమ్లో లెక్చరర్కి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ క్లాస్ రూమ్ అంతా ఉంటుందో, అలాగే ఒక ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఉందో దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, దాని చుట్టూ కొంతమేర వరకు ఉంటుంది. దాని యొక్క ఫీల్డ్ అంటాం. ఒక లెక్చర్ యొక్క ఫీల్డ్ ఎంతవరకు ఉంటుందమ్మా, ఆ క్లాస్ రూమ్ వరకు ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఒక ఛార్జ్కి కూడా ఫీల్డ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, చుట్టూ కొంతవరకు ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ది ఛార్జ్ అప్ టు విచ్ లేదా ద రీజన్ అరౌండ్ ద ఛార్జ్ అప్ టు విచ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్. ఓకే సార్, ఫైన్. నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదా ఇంటెన్సిటీ అన్న స్ట్రెంగ్త్ అన్న ఒకటే. ఇప్పుడు కాబట్టి సార్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, అలాగే అంటే ఎలా అయితే క్లాస్ రూమ్లో సార్ సీరియస్గా ఉన్నారా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారా ఏంటనేది దట్ డిపెండ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ సార్ ఈజ్ టేకింగ్ క్లాస్ సీరియస్లీ, లాస్ట్ బెంచ్లో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే మే నాట్ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్. కాబట్టి యు సీ నౌ చార్జ్ ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాట్లాడతాం కొంతసేపు. ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మెజర్డ్ యూజింగ్ ఏ క్వాంటిటీ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. కాబట్టి చెప్పాను ఇంటెన్సిటీ అన్న ఏంటమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఒక ఫీల్డ్ అనేది ఏంటో తెలుసుకుంటే ఇప్పుడే చెప్పాం, ఫీల్డ్ ఈజ్ ద రీజియన్ సరౌండింగ్ ఇట్ ఈస్ ద రీజియన్ సరౌండింగ్ ద చార్జ్ అప్ టు విచ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్. రీజియన్ సరౌండింగ్ ద చార్జ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనే మాట వచ్చిందో తర్వాత దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ లేదా ఇంటెన్సిటీ అనే మాట వస్తుంది తర్వాత. ఇంటెన్సిటీ అంటే స్ట్రెంగ్త్ అని. ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ వాట్, స్ట్రెంగ్త్. సో కాబట్టి ఈ స్ట్రెంగ్త్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, ఓకే, ఇంటెన్సిటీ లేదా స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నార్మలీ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆన్ ఏ యూనిట్ పాస్ టు చార్జ్. యూ సీ హియర్ నో F is, there is a definition, once again let me read that. Electric intensity is defined as the force experienced per unit pass to charge at a point placed in that electric field. ఏంటి సార్ అసలు యూనిట్ పాస్ టు చార్జ్ అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది? FE ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ అంటున్నారు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనే యూనిట్ పాస్ టు చార్జ్. అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ టు F/Q అనే చిన్న మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ తీసుకుని దీంట్లో Q వాల్యూ కనుక 1 తీసుకుంటే అప్పుడు E బికమ్స్ FAగా. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ బట్ ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఒక కులూంబ్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబడే ఫోర్స్నే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం, లేదా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఇప్పుడే చెప్పానమ్మా మీకు, నౌ యాజ్ యు సీ హియర్, ఎప్పుడైతే ఒక ఛార్జ్ ఉందో దాని చుట్టూ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సరౌండింగ్స్లో దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంతవరకు ఉంటుంది దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, కాబట్టి రీజియన్ అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడే రీజియన్ అప్ టు విచ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం అమ్మా, ఇది మెయిన్ ఛార్జ్. ఇక్కడ నేను చెప్పాను టెస్ట్ ఛార్జ్ అని ఇంకో చిన్న ఛార్జ్ తీసుకోవచ్చు.
టెస్ట్ ఛార్జ్. నార్మల్గా మెయిన్ ఛార్జెస్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్తోనూ టెస్ట్ ఛార్జ్ని స్మాల్ లెటర్స్తోనూ చూపిస్తాం. సరే, ఇక్కడ మనం తీసుకునే టెస్ట్ ఛార్జ్ ఏంటంటే ఒక 1 కూలూమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. మీకు చెప్పాను 1 కూలూమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని దీని దగ్గరికి తీసుకురావాలంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ రెండింటి మధ్య రిపల్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి బికాజ్ లైక్ ఛార్జెస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్, మీరు కొంత వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దేనికి అగైనెస్ట్గా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది? యూ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్ అగైనెస్ట్ దిస్ పాజిటివ్. యూ సీ హియర్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ అ ఛార్జ్ అవుట్ హియర్. ఈ ఛార్జ్ వల్ల చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంది. ఫైన్. సో వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ రీజియన్ సరౌండింగ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అప్ టు విచ్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్ అన్నాం. అంటే ఎంతవరకు దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందో దాని యొక్క ఫీల్డ్ అంటున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లోపలికి ఎప్పుడైతే ఒక ఛార్జ్ తీసుకురావాలో మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి అగైనెస్ట్గా కొంత వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫోర్స్ వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఈ అగైనెస్ట్ రెండింటి మధ్య ఏదైతే రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉందో ఆ రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి అగైనెస్ట్గా మీరు పనిచేస్తే తప్పించి మీరు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ తీసుకురాలేరు. కాబట్టి నౌ దిస్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ. కాబట్టి ఫీల్డ్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనే యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. నేనైతే టెస్ట్ ఛార్జ్ అని ఏదైతే ఉన్నానో అది 1 కూలూమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకుని సో కాబట్టి ఇది దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది చెప్పేదాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాబట్టి ఇది మెయిన్ ఛార్జ్ కాబట్టి దీని యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. నార్మల్లీ బికాజ్ యూ నో వెరీ వెల్ ఫోర్స్ ఈజ్ జస్ట్ నోట్ టేకెన్ యాజ్ ఫ్రమ్ కులూమ్స్ లా 1/4πε లేదా ε0 Q1 Q2/r². Q1 Q2/r². మరి ఒక ఛార్జ్ ఏమో పాజిటివ్ మెయిన్ ఛార్జ్ తీసుకుని ఒక ఛార్జ్ సింగిల్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే దిస్ ఫోర్స్ బికమ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందన్న 1/4πε0 Q/r² అవుతుంది. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వరకే తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి. కాబట్టి ఒక ఛార్జ్ ఏమో మెయిన్ ఛార్జ్, ఇంకో టెస్ట్ ఛార్జ్ ఏమో 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది? 1/4πε0 Q/r². సో దిస్ ఈజ్ హౌ యాజ్ యు సీ హియర్. Now, if you suppose an isolated point positive charge is situated at the center, ఇక్కడ ఒక isolated charge నేను చెప్పాను యాక్చువల్లీ చార్జెస్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ చార్జెస్ డూ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే థియరిటికల్గా తీసుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ దీని నుంచి ఆర్ అనే డిస్టెన్స్, ఆర్ అంటే రేడియస్ వెక్టర్ అనుకోండి, రేడియస్ అనుకోండి. సో సర్కిల్ యొక్క సెంటర్లో తీసుకుంటే లేదా స్పియర్ యొక్క సెంటర్లో తీసుకుంటే కరెక్ట్గా రేడియస్ దగ్గర వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? I told you that K అంటేనేమో కాన్స్టెంట్ 1/4πε0 Q/r² ఇంటూ r క్యాప్ అన్నాడు. కాబట్టి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సో కాల్డ్ వెక్టార్ నోటేషన్. కాబట్టి వెక్టర్ చెప్పాలంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ చెప్తాం. కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ సెంటర్లో ఈ సర్కిల్ లేదా ఓకే ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ అన్నాడు. కాబట్టి స్పియర్లో కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఒక ఛార్జ్ తీసుకుని, స్పియర్ అంటే 3 డైమెన్షన్స్ అంతే కదమ్మా, రైట్. 3 డైమెన్షనల్ స్పియర్ తీసుకుని దాని సెంటర్లో ఒక ఛార్జ్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా రేడియస్ డిస్టెన్స్లో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ మీద ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అంటే ఆ డైరెక్షన్ అలా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫీల్డ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటి కట్టడమే కాదు, 1/4πε అంటే సింప్లీ K ఇంటూ Q/r². K ఇంటూ Q/r² మాత్రం చెప్పడం కాదు నాన్న, అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ అంటాం. అంటే అక్కడ నుంచి రేడియస్ యొక్క డైరెక్షన్ స్పియర్కి మీరు ఎలా అయితే స్పియర్ లేదా సర్కిల్కి రేడియస్ గీస్తారో ఆ రేడియస్ ఆ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని కలిపి ఎక్కడైతే మనం టెస్ట్ ఛార్జ్ మనం మాట్లాడుతున్నామో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో అక్కడికి దీన్ని కలిపితే వీ గెట్ ఏ రేడియస్. ఆ రేడియల్ డైరెక్షన్ ఆ రేడియస్కి అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటాం అమ్మ. కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆర్ క్యాప్ అని. సో అలాగ మనం వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంకొకటి లాస్ట్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ వీ స్టడీ సంథింగ్ కాల్డ్ గాస్ లా విచ్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ ఈక్వేషన్స్ లైక్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అనండి ఏదన్నా అనండి. కాబట్టి మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా బేసికలీ దేని మీద మీరు ఎందుకు చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ చార్జెస్ అంటే యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ బికాజ్ యూ విల్ బి గివెన్ సమ్ చార్జ్ అండ్ యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ బికాస్ ఆఫ్ దట్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్. మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ కొన్ని చార్జెస్ తీసుకున్నాం, +Q1 అని +Q1 అని -Q2 అని. నేను చెప్పాను ఇందాక మీకు ఇదంతా ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే మిమ్మల్ని ఏమడుగుతాడు, ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు.
ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్? వాడు ఏదో చెప్తాడు, సర్ఫేస్ మీద చిన్న ఏరియా ఉంది, డిఏ అనే ఏరియా, ఈ ఛార్జ్ వలన లేదా Q1 లేదా Q2, చూడండి సార్, ఈ Q1 ఈ రెండు పాజిటివ్ ఛార్జీలు, Q2 నెగిటివ్ ఛార్జ్. కాబట్టి ఈ ఛార్జెస్ వలన ఈ చిన్న ఏరియాలోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ బయటకు వెళ్తోంది అది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టాస్క్ ఫర్ యూ. అందుకనే వెక్టార్ నోటేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ విషయం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఏ బంచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నింటిని ఒక బంచ్ కింద తీసుకుంటే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనుకుందాం. దీన్ని ఫై అనే సింబల్తో చూపిస్తాం, PHI, ఫై అని పలకాలి, ఫై. కాబట్టి ఈ ఫై వాల్యూ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. అలాగే మ్యాగ్నెటిజంలో కూడా సేమ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ అక్కడ. ఓకే, అక్కడ కూడా వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఫై, అక్కడ డిఫరెంట్, రైట్? నౌ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై సబ్స్క్రిప్ట్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. కాబట్టి దానికి నొటేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? గాస్ అనే సైంటిస్టు, హీ హాజ్ గివెన్ ఏ ఫార్మ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా కాల్డ్ గాస్ లా. సో దాన్ని యూస్ చేసుకుని ఏం చెప్పచ్చు అంటే, మనం ఎంత ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫ్లక్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే, మీరు ఎంత ఛార్జ్, మనం ఇక్కడ మెయిన్గా గాస్ లాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం ఒక సర్ఫేస్ తీసుకోవాలి, ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. కాబట్టి ఛార్జ్ ఎక్కడ ఏ సర్ఫేస్లో ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. దాన్ని మనం గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటాం నాన్న. కాబట్టి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఏది ఉందో అది చాలా, మనం తీసుకునే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్కి మాత్రమే గాస్లా అప్లికబుల్. కాబట్టి గాస్లా మనం అప్లై చేయాలంటే సర్ఫేస్ మస్ట్ బి ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. అయితే సార్ ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చెప్పండి గాస్లా అంటే, ది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ డ్యూ టు ఏ ఛార్జ్ Q ఈజ్ 1/ε0 టైమ్స్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్. మళ్ళీ the electric flux, the electric lines of force or electric flux coming out లేదా coming from a ఎన్క్లోజ్డ్ ఛార్జ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ ఛార్జ్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రీజియన్ స్పెరికల్ రీజియన్ ఉంది, రైట్? ఈ రీజియన్ ఎన్క్లోజ్ చేసే ఛార్జీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక +Q1 కనబడుతుంది, ఇక్కడ ఒక +Q1 కనబడుతుంది, ఇక్కడ -Q2 కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్, మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటాం. అది ఎన్క్లోజ్ చేసే ఛార్జెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఒక ఛార్జ్ బయట ఉంటే, సర్ఫేస్ బయట ఉంటే దాన్ని మనం తీసుకోలేము నాన్న. కాబట్టి ఇక్కడ +Q1 తీసుకుని దీనివల్ల ఈ పర్టికులర్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ చిన్న ఏరియా తీసుకోమంటున్నాడు. ఈ సర్ఫేస్ మీద చిన్న ఏరియాలోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది. సో అది కట్టడం గురించి ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q ఎన్క్లోజ్డ్. కాబట్టి నేను దీనికి 2 పాయింట్ ఫామ్ అని, ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ అని 2 చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, ఓకే, మనం లెట్ us see the స్టేట్మెంట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ 1/ε0 టైమ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్. కాబట్టి ఛార్జ్నేమో Qతో, ఫ్లక్స్నేమో ఫైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి గాస్లా యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కాల్డ్ గాసియన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1/ε0 టైమ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్. ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ ఎంత ఛార్జ్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ నాన్న. కాబట్టి ఛార్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో ఉందనుకుంటే, మనం తీసుకున్న స్పియర్ ఇలా ఉందంటే, కాబట్టి ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ε0 టైప్స్ ఆఫ్ Q ఎన్క్లోజ్డ్. దీన్ని ఇంటిగ్రల్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే నాన్న, ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E బార్ డాట్ dA బార్ అని చెప్పచ్చు. ఇదేంటి సార్ మళ్ళీ? ఇదేమో పాయింట్ ఫామ్ అనుకోండి కొంతసేపు, ఇది ఇంటిగ్రల్ నోటేషన్స్. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే దీన్ని తీసుకుని, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఓవర్ దిస్ ఏరియా, మనం ఏదైతే గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటున్నామో దాని యొక్క ఏరియా ఈ మీద ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చేది ఏదైతే ఉందో అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. ఫైన్. కాబట్టి ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఈ ఇంటిగ్రల్ని క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటామమ్మా. మీకు ఇంటిగ్రల్ తెలుసు కాబట్టి ఫైన్, యు నో ఇంటిగ్రల్. అయితే ఇలా సర్కిల్ పెడితే మధ్యలో దట్ ఈస్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్. సర్ఫేస్, ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నట్టు, అది కూడా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నట్టు. కాబట్టి క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E బార్ డాట్ dA బార్, E బార్ డాట్ ds బార్ లేదా dA బార్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ఎన్క్లోజ్డ్ బై ε0. కాబట్టి ఫై అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నానా.
and your ds is the surface area, that is, you see here it is mentioned infinite small is small, very very small surface area that we are taking here. ఈ చిన్న ఏరియాలోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ వస్తుంది చెప్పాలంటే ఈ బార్ డాట్. కాబట్టి మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ తెలియాలి. కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ చెప్పాను మీకు, దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడే చూసాం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో. సో జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ సీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KQ/R². ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KQ/R² ఇంటూ ఆర్ క్యాప్. సో ఇప్పుడు ఈ బార్ని తీసుకుని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే, ఈ బార్ని తీసుకుని దాన్ని ఓవర్ దిస్ రీజన్ ఏదైతే మనం గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటున్నామో దాని మీద ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే ఫ్లక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఈఎన్సిఎల్ అంటే ఏంటి సార్, ఎన్క్లోజ్డ్. సో కాబట్టి ఈ రీజన్ ఎంత ఛార్జ్ని ఎన్క్లోజ్ చేసి, చూడండి ఈ ఛార్జ్ కరెక్ట్గా దీని సెంటర్లో పడాలి, దీని లోపల పడాలి, కాబట్టి దాన్నే ఎన్క్లోజ్డ్ అంటాం. కాబట్టి ఛార్జ్ కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉంది ఇక్కడ లక్కీగా. కాబట్టి దిస్ ఎంటైర్ రీజన్ లేదా అవర్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్క్లోజ్ ఛార్జ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ద ఎన్క్లోజ్ ఛార్జ్. ఈ ఛార్జ్ కన్నా బయట ఉంటే నో దిస్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్క్లోజింగ్ ఆర్ ఎన్కంపాసింగ్ దిస్ ఛార్జ్. కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ టేక్ ద ఛార్జ్. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ క్లోజర్ సర్ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు తీసుకునే సర్ఫేస్కే గాసియన్ సర్ఫేస్ అని పేరు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గాసియన్ సర్ఫేస్ క్లోజర్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి, రైట్. సో అప్పుడు మాత్రమే మనం గాస్లా డిఫైన్ చేయగలం. కాబట్టి ఆ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్ఫేస్ లోపల ఉన్నాడు, ఆ క్లోజర్ సర్ఫేస్ లోపల, దాన్ని ఎన్క్లోజ్ ఛార్జ్ అంటాం అమ్మా. యునో ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ లేదా ఫ్రీ స్పేస్, Q enclosed అంటే charge enclosed. Like that, so we have so many things to learn in electrostatics. So I have just covered the basics of electrostatics. We have going forward, electric potential, capacitance, fine. అలాగే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డెరివేషన్స్ చూడాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని సెషన్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ దెన్, బై.